اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں خدا کے اس انمول تحفے کی جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وافر مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اس کی وافر مقدار میں موجودگی کی وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کائنات میں تقریباً 71% حصے پر زمین پر پانی ہے۔ خشکی جو ہے وہ تقریباً 29% کے برابر ہے۔ 71% پانی کی موجودگی پانی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنا اہم ہے تمام جانداروں کی زندگی میں۔ تمام جانداروں کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ پانی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کھارا پانی بھی ہوتا ہے، سمندر کا پانی بھی ہوتا ہے، نمکین پانی بھی ہوتا ہے، دریا کا پانی بھی ہوتا ہے، بارش کا پانی بھی ہوتا ہے، برف کا پانی بھی ہوتا ہے۔ لیکن تمام پانیوں میں سب سے جو انسانی صحت کے لیے اچھا ہے وہ تازہ پانی، زمین سے کشید کیا ہوا پانی، وہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں دریاؤں کا پانی پائپوں کے ذریعے کیمیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ان تمام پانیوں سے سب سے زیادہ معتبر پانی وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے زمین پر سے پیدا ہوا، زمین سے بہہ رہا ہے، اس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ ویسے تو تمام پانی ہماری زندگی پر ان کے اثرات ہیں، لیکن آب زمزم ایک ایسا پانی ہے جس کو تمام پانیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آب زمزم کلو شفا ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جس بیماری کی شفا کی نیت سے، جس خیال سے آپ پانی کو پئیں، اسی بیماری کو یہ شفا بخشتا ہے، دور کرتا ہے۔ انسانی صحت پہ اس کے لاجواب اثرات ہیں۔ تمام مذاہب، اکثر مذاہب میں آب زمزم کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان اسلام میں اس کی بہت قدر و منزلت ہے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کے آب زمزم پیتا ہے، جس نیت سے پیتا ہے، مالک اس کی وہ نیت پوری کر دیتا ہے، مراد پوری کر دیتا ہے۔ جو کسی بھی بیماری کے حوالے سے شفا کے لیے، وسعت رزق کے لیے، صحت کے لیے، کسی تکلیف کے لیے پیتا ہے، اس پانی میں شفا ہی شفا ہے۔ پانی، آب زمزم پانی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ٹینک وہاں سے بھر کے لائیں۔ آپ تھوڑی سی مقدار میں لائیں، اس کے چند قطرے پانی بوتل والے پانی میں ڈال کر، کپ میں ڈال کر اس کو ملا دیں، تو اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے، اس کے کیمیائی خواص تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ باقی عام پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کو اگر ہم نچوڑیں تو ہڈیوں اور گوشت کے گودا رہ جائے گا۔ سب سے زیادہ مقدار انسانی جسم میں پانی کی ہے، اس لیے پانی ہمارے جسم کی سروائیول کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح تمام جاندار جو پودے ہیں، نباتات ہیں، ان کا بھی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو وہ نباتات نہیں ہوتے۔ مختلف سیاروں پر انسانی زندگی کی موجودگی کو ممکن بنانے کے لیے ریسرچیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں جس سیارے پر پانی ہوگا اسی پر انسانی زندگی یا باقی جانداروں کی زندگی ممکن ہو سکے گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پانی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانی کی اہمیت آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ اہمیت اس آدمی سے پوچھیں جس کو گردوں کی تکلیف ہے،
गुर्दे इफेक्टिव हो चुके हैं और डिप्रेशन पे चला गया है, उसको पानी डॉक्टर रोक देते हैं। वो पानी के लिए तरसता है, मुझे पानी पीने दो। डॉक्टर कहते हैं नहीं, इसको पानी नहीं देना, क्योंकि वो इसके जिस्म में जज्ब होने के बजाय स्टोर हो जाता है, जिससे गुर्दों के जरिए दोबारा वॉश करके निकालना पड़ता है। या पानी की अहमियत का उनसे पूछें जिन इलाकों में पानी नहीं है, उनको पानी, ताज़ा पानी खरीदना पड़ता है, कैन की सूरत में, गैलन की सूरत में, शापर की सूरत में। दोस्तों, पानी खुदा की तरफ से अनमोल नेमत है, इसलिए मालिक ने इसको हमारे लिए, हमारे इलाके में खासतौर पर वाफिर मिकदार में पैदा किया है। रोज़ाना पानी वाफिर मिकदार में पिए, क्योंकि पानी वाफिर मिकदार में पिएंगे तो पानी की वाफिर मिकदार से हमारे खून की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, हमारे चेहरे में रौनक आएगी, हमारा खून जो है पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर पाएगा अच्छे तरीके से, हमारी ग़िज़ा अच्छे तरीके से हजम होगी। ऐसे लोग जो पानी कम पीती हैं, उनमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी होता है, उनके चेहरे पे रौनक भी हो जाती है, उनमें जो है ना कब्ज़ की शिकायत भी रहती है, उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, बदहज़मी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। पानी ज़्यादा मिकदार में पिएँ ताकि आपके गुर्दे सही अफ़आल करें, आपके मसाना साफ हो सके, आपका खून जो है ना वो वाफिर मिकदार में पैदा हो और पतला हो और तमाम जिस्म में सर्कुलेट कर सके। पानी की अहमियत इस लिहाज से बहुत अहम है कि पानी जो है उसका हमारी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा असर है, क्योंकि पानी में वाफिर मिकदार में मुख्तलिफ कीमियाई खवास पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम है, जिसमें आयरन है, सोडियम है। पानी हमारे जिस्म की खून की रवानी के अलावा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ नमकियात, विटामिन्स को ऑब्ज़र्व करने का, उनको हमारे जिस्म में ले जाने का वह ज़रिया है। बारिश का पानी मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ख़ास किस्म की तासीर पाई जाती है। इसी तरह समंदर के पानी में भी ख़ास किस्म की एक तासीर पाई जाती है। लेकिन इन तमाम पानियों में सबसे मोतबर पानी जो है वो बारिश अपना आब ज़मज़म का पानी है। पानी की अहमियत उस वक्त सबसे ज़्यादा हो जाती है, हमें उस वक्त शिद्दत से इसका महसूस होता है जब हम रोज़े से होते हैं। इफ्तारी के टाइम इंसान इतना खाने को नहीं कोशिश करता है जितना वो पानी की तरफ मैल होता है। पानी हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। कहते हैं कि अगले सालों में, जो अगले साल आएंगे 20 साल, उससे अगला पीरियड जो है, उनमें लोगों की आपस में रस्साकशी, जंगें, लड़ाइयाँ, कब्ज़े, ताकत का मुजाहरा वो पानी के लिए होगा। तमाम मुल्क ताज़े पानियों तक रसाई हासिल करेंगे। जिस इलाके में पानी अच्छा होगा, वाफिर मिकदार में होगा, ताज़ा होगा, उस इलाके में दूसरे ममालिक के लोग भागेंगे उस तरफ पानी पे कब्ज़ा करने के लिए। तो हमें पानी को वाफिर मिकदार में पीना चाहिए, पानी का ज़ाया नहीं करना चाहिए, पानी की जो है ना उसको गंदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक दे और अपने लिए पानी साफ़ रखने की कोशिश करें। पानी को देख कर पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए और इस पानी की अहमियत को समझना चाहिए ताकि हमारे ज़िंदगी में हमारे बच्चों के लिए पानी साफ़ रहे, ताज़ा रहे। शुक्रिया, थैंक्स।